میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تو کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ شوہر کے انکل نے مجھے اپنے گھر کام پر رکھ لیا۔ ایک دن انکل بیڈ پر میرے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے، مناہل، اس نازک وقت میں تمہارے شوہر کو بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں اور تمہارے بچے کو اس وقت ایان کی بہت ضرورت تھی، ورنہ ڈر ہے کہ بچے کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی۔ اگر تم کہو تو میں ایک رات تمہارے پاس۔ ابھی یہ الفاظ ان کی زبان پر ہی تھے، میں ایک دم سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انکل کہنے لگے، اس کے میں پیسے دوں گا۔ پیسوں کا سن کر میری زبان پر تالا لگ گیا، اور پھر انکل نے مجھ پر ترس نہ کیا اور میں لہو لہان بیڈ پر پڑی رو رہی تھی۔ میرا نام مناہل ہے۔ میں بچپن ہی سے بہت خوبصورت اور رنگ کی گوری تھی۔ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا، مجھے محسوس ہوا کہ ہر عمر کے مرد میری طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے 15 سال کی عمر سے ہی مکمل پردہ اور نقاب شروع کر دیا تھا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی میری شادی میرے کزن ایان سے ہو گئی۔ ایان ایک بڑی کمپنی میں بطور انجینئر کام کرتے تھے، لیکن ہماری شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک حادثے نے ہماری زندگی بدل دی۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں ان کا پاؤں ٹوٹ گیا اور سر پر اتنی گہری چوٹ آئی کہ ان کی آواز چلی گئی اور وہ بستر سے لگ گئے۔ اس حال میں ان کا ملازمت جاری رکھنا ناممکن تھا۔ گھر میں میرے اور ایان کے علاوہ صرف میری ساس تھی اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایان کے ٹھیک ہونے تک میں خود کہیں نوکری کر لوں گی، لیکن میری خوبصورتی میرے لیے رکاوٹ بن گئی۔ میں نقاب اور برقعے میں بھی اپنے حسن کو چھپا نہیں پاتی تھی۔ جہاں بھی کام کے لیے جاتی، مزدوروں کی نظروں میں ہوس نظر آتی۔ میں ان حالات سے سخت پریشان تھی کہ اسی دوران ایان کے چچا زبیر انکل، جو انگلینڈ میں مقیم تھے، پاکستان آئے۔ ایان کے حادثے کا سن کر وہ ہمارا حال معلوم کرنے گھر تشریف لائے۔ زبیر انکل کی عمر تقریباً 45 سال تھی، لیکن وہ اپنی فٹنس کی وجہ سے اب بھی 30 کے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے سر کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، قد لمبا تھا اور جسم کسی باڈی بلڈر جیسا کسا ہوا تھا۔ ان کی شخصیت کے سامنے میں خود کو ایک بچی محسوس کرتی تھی، کیونکہ میری عمر ابھی صرف 23 سال تھی۔ حالانکہ قد قامت کے لحاظ سے میں بھی کافی سمارٹ اور لمبی تھی۔ جب زبیر انکل کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کی ایک مدد کر سکتا ہوں۔ میں 4 ماہ کے لیے پاکستان آیا ہوں اور جہاں اپنی 2-3 فیکٹریاں شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے زمینیں دیکھنی ہیں، بلڈنگ بنوانی ہے اور عملہ رکھنا ہے، لیکن گھر اور کچن کے کام کاج کے لیے مجھے ایک بھروسے مند لڑکی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پیشکش کرتے ہوئے کہا، مناہل، اگر تم یہ ذمہ داری سنبھال لو تو میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری مالی مدد بھی ہوتی رہے گی۔ اس کام کے بدلے میں تمہیں ہر ماہ 30,000 روپیہ دیتا رہوں گا۔ 30,000 روپے کا سن کر خالہ جان تو خوشی سے نہال ہو گئیں اور فوراً بولیں، ارے کیوں نہیں زبیر بھائی، ہماری مناہل کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھا کر تو آپ انگلینڈ کے ذائقے بھول جائیں گے۔ لیکن مجھے ایک فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، انکل، آپ کا گھر تو شہر کے بہت پوش علاقے میں ہے، وہاں تو کوئی بس یا رکشہ بھی نہیں جاتا، میں روزانہ اتنی دور کیسے آؤں گی؟ زبیر انکل نے اطمینان سے جواب دیا، تم اس کی فکر بالکل نہ کرو، جہاں سے صرف 15-20 منٹ کا راستہ ہے، میں روزانہ اپنی گاڑی میں تمہیں خود لینے آؤں گا اور کام کے بعد گھر چھوڑ دیا کروں گا۔ انکل کی یہ بات سن کر میری اور خالہ جان کی جان میں جان آئی۔ دوسری طرف ایان ابھی تک آدھی بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی ذہنی اور جسمانی حالت کو پہلے جیسا ہونے میں ابھی کم از کم 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اب ہمارے گھر کی تمام تر امیدیں اس نئی نوکری سے وابستہ ہو چکی تھیں۔ زبیر انکل نے کہا، اگر آپ سب راضی ہیں تو میں کل صبح ٹھیک 8 بجے مناہل کو لینے آ جاؤں گا اور 3 بجے واپس چھوڑ دیا کروں گا۔ خالہ جان نے خوشی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، بیٹی تم بے فکر ہو کر جاؤ، گھر اور ایان کو میں سنبھال لوں گی۔ زبیر بھائی تو تمہارے بزرگوں کی طرح ہیں، جو تمہارا پورا خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر انکل کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ کل آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ اگلے دن زبیر انکل وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا برقع اور نقاب پہنا
और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी, मगर अंकल ने इसरार किया। अरे पगली, पीछे क्यों, आगे आकर बैठो। मैं थोड़ा शर्माई, मगर इनके कहने पर फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी बहुत शानदार और आरामदेह थी। रास्ते में अंकल ने पूछा, मनाहल क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? मैंने जवाब दिया, अंकल जी, मैं फजर के बाद दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि इस वक्त अयान और खाला जान भी सो रहे होते हैं। हम सब 9 बजे जाकर ही नाश्ता करते हैं, इसलिए अभी मैंने कुछ नहीं खाया। दोपहर अंकल बोले, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया, क्यों ना पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट से नाश्ता कर लें। मैंने अदब से जवाब दिया, जी अंकल, जैसे आपकी मर्जी। वो मुझे एक बहुत ही शानदार होटल में ले गए, जहां हमने भरपूर नाश्ता किया और फिर हम इनके घर पहुंच गए। अंकल का घर और वहां मौजूद फर्नीचर बहुत ही कीमती और दीदा जेब था, चूंकि इनकी बीवी और बच्चे इंग्लैंड में ही रहते थे, इसलिए वो इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेले थे। यही वजह थी कि उन्हें घर संभालने के लिए किसी की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे किचन और सफाई का सारा काम समझा दिया और खुद अपने कमरे में चले गए। मैंने दिल लगाकर सारा काम किया और जब 3 बजे मैं फारग हुई तो अंकल हस्बे वादा मुझे वापस घर छोड़ आए। इसी तरह हमारी रूटीन चल पड़ी। आज मुझे दोपहर अंकल के घर काम करते हुए चौथा दिन था। मैं इनके बेडरूम की सफाई कर रही थी और वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ थे कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे उल्टी महसूस हुई। मैं फ़ौरन भागकर इनके कमरे के बाथरूम में चली गई। मेरी हालत देखकर अंकल परेशान हो गए और शायद वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि माजरा क्या है। उन्होंने मुझसे पूछा, मनाहिल तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है? मैंने धीमी आवाज़ में बताया, अंकल जी, कल तीसरा महीना शुरू हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बोले, ओह, इसका मतलब है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम उम्मीद से हो। मैं शर्म के मारे खामोश हो गई और नजरें झुका लीं। दोपहर अंकल अपनी जगह से उठे, मेरा हाथ पकड़कर मुझे बड़े प्यार से बेड पर बिठाया और कहने लगे, अरे पगली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस हालत में तो लड़की को बहुत ज़्यादा आराम और देखभाल की ज़रूरत होती है। अब से तुम्हारा सारा काम बंद। तुम रोज़ाना इसी तरह जहाँ आओगी, लेकिन काम कोई नहीं करोगी। बस 3 बजे तक जहाँ सुकून से आराम करोगी, क्योंकि तुम्हारे अपने घर में तो तुम्हें आराम का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं घर के कामों के लिए कोई और मासी रख लूँगा। तुम बस जहाँ वक्त गुजारने आया करो और तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें मिलती रहेगी। और हाँ, मेरे घर में आकर ये नकाब उतार दिया करो, ताकि तुम सुकून से सांस ले सको और आराम कर सको। ये कहकर दोपहर अंकल ने खुद ही मेरा निकाब हटाना शुरू कर दिया, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मा गई। जैसे ही मेरा चेहरा उनके सामने आया, वो बेसाख्ता माशाल्लाह पुकार उठे। मैं शर्म के मारे मुस्कुरा रही थी और नज़रें झुकाए हुए थी। अंकल बोले, मनाहिल, तुम तो बिल्कुल किसी गुलाब की तरह खूबसूरत हो। अल्लाह करे तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह ही प्यारी हो। मैंने मुस्कुराकर आमीन कहा। अंकल बेड पर मेरे करीब ही बैठ गए और मेरा सर दबाते हुए हमदर्दी से कहने लगे, लेकिन मनाहिल, इस नाजुक वक़्त में तुम्हारे शोहर को बीमार नहीं होना चाहिए था। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस वक़्त अयान की बहुत ज़रूरत थी, वरना डर है कि बच्चे की नशो-नमा ठीक से नहीं हो पाएगी। इनकी बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई और उठकर बैठ गई। मैंने परेशानी में इसकी वजह पूछी तो दोपहर अंकल संजीदा होकर कहने लगे, देखो मनाहिल, ये बात थोड़ी नाजुक है और मुझे बताते हुए झिझक भी हो रही है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की सेहत का मामला है। हमल की इब्तदाई 4 महीनों में जब बच्चे की जिस्मानी अज़ा बन रहे होते हैं, तो मियाँ बीवी का आपस में प्यार और कुर्बत बहुत ज़रूरी होती है। ये कुर्बत बच्चे के लिए एक तरह की ग़िज़ा का काम करती है। अगर बच्चे को ये ग़िज़ा ना मिले तो वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर पैदा हो सकता है, जो आगे चलकर ज़िंदगी भर की परेशानी बन सकती है। इनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई, क्योंकि अयान तो इस वक्त इस काबिल ही नहीं थे कि वो मेरा ख्याल रख सकते या हमारे दरमियान कोई ताल्लुक़ होता। अंकल की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बुरी तरह रोने लगी। ज़ुबैर अंकल ने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे तसल्ली देने लगे। मैं रोते हुए इनके कंधे से लग गई तो वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, शायद कुदरत ने इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हारी सास की नज़र में तुम जहां नौकरी कर रही हो, लेकिन असल में तुम्हें जहां सिर्फ आराम और सुकून मिलेगा। मैंने सिसकियां लेते हुए कहा, अंकल जी, डॉक्टर के मुताबिक तो अयान को ठीक होने में अभी कई महीने लगेंगे। फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं किसी सूरत भी एक मासूर बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। दोपहर अंकल ने प्यार से मेरे आंसू साफ किए और मुझे अपने करीब बिठाते हुए कहने लगे, मिनाहिल,
अब तुम रोना बंद करो और परेशान मत हो। इस मसले का एक खामोश हल मेरे पास है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं इस ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। ये सब एक राज रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम रोज़ाना जहाँ आती रहो। मैं तुम्हें तनख्वाह के साथ साथ मज़ीद सहूलियात भी दूंगा। प्लीज़ अपनी और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर करो। मैं भी ज़ुबैर अंकल की बातों से मुतासर हो गई थी और मुझे अपने बच्चे की सेहत के लिए इससे बेहतर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मेरी खामोशी ने अंकल को ग्रीन सिग्नल दे दिया और मैंने शर्माते हुए इनसे ये वादा कर लिया। अंकल ने खुश होकर कहा, मैं कल ही तुम्हारा अलग बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा और इंग्लैंड वापसी के बाद भी तुम्हें हर माह रकम और तोहफ़े भेजता रहूँगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। इस दिन के बाद जब तक अंकल पाकिस्तान में रहे, हमारा यही मामूल रहा। वो रोज़ाना सुबह 8 बजे मुझे लेने आते, हम किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में नाश्ता करते, सारा दिन बातें करते और दोपहर का खाना खाकर वो मुझे घर छोड़ देते। कभी कभी वो मुझे शॉपिंग भी करवाते और घर वालों के लिए फल और खाना भी साथ लेकर देते। अभी चंद दिन पहले ही ज़ुबैर अंकल वापस इंग्लैंड चले गए हैं, लेकिन हमारा मुआहदा तय पा चुका है। वो हर माह मेरे अकाउंट में 30 से 40 हज़ार रुपये भेजते रहेंगे और हर साल चंद महीनों के लिए मुझसे मिलने पाकिस्तान भी आया करेंगे। अब मैं माली तौर पर भी मुतमिन हूँ और अपने आने वाले बच्चे के लिए पुरउम्मीद भी हूँ।